स्वागत है तुहाडा। मैं तुहाडे नाल इंद्रजीत कौर। मोदी सरकार दे वल्लों 8 नवंबर अद्धी रात तो बंद किए गए 500 ਅਤੇ 1000 रुपए के नोटा ने घरां च सवानिया दे वल्लों सामने नोटा की पोल तां खोल दी है, पर इस नोटबंदी का असल मकसद भ्रिष्ट लोगों की पोल खोलना, काला बाजारी खत्म करना ते दहशतगर्दी तो छुटकारा पाना है। हालांकि लोगों को मुढ़ले तौर पर कुछ मुश्किलां जरूर सता रही ने, पर बावजूद इसके लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले तो खुश ने। पीएम मोदी का दावा है कि कुछ आगू लोगों को भड़का रहे ने ते तकलीफ उन्होंने ही है जिन्ना कोल काला धन है। तो इस विचाले सवाल उठता है कि कौड़ी दवाई दे नाल कि ब्लैक मनी फ्री होएगा इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर यूपी के गाजीपुर दे विच नोटबंदी का मुद्दा चुक्या। कहा नोट बैन होने दे नाल ब्लैक मनी रखने वाले लोग ही परेशान ने। पीएम मोदी ने कहा कि पहला जिन्हां लोकां दे मूंह 1000 रुपए के नोटां दे विच लुक जांदा सी, ओ अज बेचैन ने। पीएम मोदी ने देश के लोकां नूं ब्लैक मनी ते लगाम लाउण दे लई 50 दिन का वक्त मंगिया। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। बहुत परेशान है। मेरा निर्णय जरा कड़क है, और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। वो चमंदी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ, किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमनवी से आगे चल नहीं पाते। कांग्रेस ने जवाब दिता, कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वांग नहीं बीजेपी नेता दे वांग गल कर रहे ने। It's all political speech and not the speech of a prime minister. पीएम मोदी ने कहा कि 500 ते 1000 रुपए के नोट बैन करके वो ब्लैक मनी ते जनता नूं कीता गया वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे ने। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान विच भ्रष्टाचारियों के बचण दे लई कोई राह नहीं बचिया है। पीएम ने कहा कि ਜਿਹੜੇ सियासी दल परेशान ने उन्हां नूं अपने भविख की चिंता हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नोट बैन के फैसले नाल गरीब अमीर सारे एक बराबर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 500 ते 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ लगेगी। पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विरोधी निशाना साध रहे हैं इस फैसले ते। सवाल जो मुद्दे की बात दे विच आए रहेंगे। पहला सवाल कि करेंसी चेंज दा करड़ा ते वड्डा फैसला प्रधानमंत्री ने जनता ते 2014 दे जनादेश दे मद्देनजर लिया। ते इस दे नाल ही एक होर सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा बेईमाना दे खिलाफ ते ईमानदारा दे नाल दा सुनेहा की इशारा करदा है। आखिर की कहना चाहते ने जदों कहंदे ने कि बेईमाना दे खिलाफ है यह फैसला ते ईमानदारा दे लई है। इस दे नाल ही तीजा सवाल कि करप्शन फ्री अते काला धन मुक्त भारत दी मुहिम दे विच जनता प्रधानमंत्री दे कोल खड़ी है, कि प्रधानमंत्री दे नाल है जनता, कि प्रधानमंत्री दे फैसले दा स्वागत कर रही है, भी असीं जानन दी कोशिश करांगे। ते इस दे नाल ही एक सवाल जो असीं तुहाडे तो अज पूछ रहे हैं कि करेंसी चेंज दे नाल करप्शन फ्री होएगा इंडिया। तुसीं की सोचदे हो? अपनी राय साडे नाल साझा करो ते जवाब दिओ। जे जवाब हाँ च टाइप करो ZPHS भेज दिओ, वाई ते ना दे लई टाइप करो ZPHS भेज दिओ, एन ते अपने जवाब 57575 ते SMS कर दिओ। इस दे नाल ही कॉल भी कर सकदे हो 1800 18035335 ते। साडे नाल साडे आज दे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन्हां नाल तारुफ करवा देने थोड़ा। चरणजीत सिंह बराड़ जी श्रोमणी अकाली दल दे आगू साडे नाल जुड़ गए ने। रमन बाला सुब्रमण्यम जी कांग्रेस दे आगू ने, ते मनजीत सिंह राय जी बीजेपी दे आगू साडे नाल जुड़ चुके हैं, ते डॉक्टर नरेंद्र वालिया अपना पंजाब पार्टी दे साडे नाल जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ स्टूडियो तो। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। सब तो पहला बराड़ साहब मेरा सवाल तुहाडे तो ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्हां नूं करड़ी चाह बनाउण दी बचपन तो ही आदत है, कि ये चाह अकाली दल नूं भी कौड़ी लग रही है? देखो, एक गल मैं कहां कि असीं बार-बार इस गल दे बारे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं
ਇੰਦਰਜੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 90-95% ਜਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨਿयम जी कि कांग्रेस क्यों इस फैसले के खिलाफ है? कांग्रेस ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਟਡ ਕਲਿੱਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਲਿੱਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਜਾਏ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇਮੈਚੁਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਰਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਔਰ ਅਨਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 99% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਜ ਸ਼ੌਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਨੇ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਵੈ ਔਰ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਔਰ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 67% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 17% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 500 ਔਰ 1000 ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਔਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 129 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ABC ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 87% ਇਕਨੋਮੀ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਕਿਹਾ ਵੈ, ਹੁਣ ਉਹ 50 ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ करार दे रहे हो। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, मैं चाहूंगी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਔਰ GTV ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPA 1 UPA 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 500 ਦੇ 1000 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਕਈ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो ये कोल तो लैके जमीन हवा आसमान सारा कुछ खा गए और ये आज प्रश्न कर रहे हैं जेड़े ईमानदार प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड दे विच इस गल लई जाणिया जांदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ये आज सोशल मीडिया पे बेस करते हैं और आम लोग जेड़े लोग कह रहे हैं कि बहुत चंगा कीता है और क्योंकि जेड़ा अमीर हो बहुत अमीर होया जांदा सी और मानयोग राहुल गांधी जी 4 करोड़ की गड्डी ले जाके 4000 रुपया लाइन च लग के विखावा करने की कोशिश करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कभी एबीपी ते ये दिखाया जाता है ठीक है मनजीत जी ठीक है मैं वापस आनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो मोदी साहब ने काम तो ठीक किया पर इन्होंने पहले होमवर्क नहीं किया कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कि ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ पर ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ATM ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੀਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ, ਕਦੀ 4 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ATM ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ATM ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗਿਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੁਪਈਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮਾਲ ਆ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 500 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਏ ਕਿ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।